کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ آل نبی کی الفت، اصحاب کی عقیدت، آل نبی کی الفت، اصحاب کی عقیدت، دونوں کا رنگ بھایا مدنی مذاکرے میں۔ میرے آنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ میں اللہ کے ولی کی صحبت میں حاضر ہو جاؤں اور ان کی بارگاہ سے میں حاضر ہو کے علم دین سیکھوں، اور بالخصوص جو ہے نا وہ باطن کی صفائی ہو جائے۔ قربانی کے مسائل، حج کے مسائل وغیرہ سیکھنے کو ملے، شریعت سیکھیں، طریقت سیکھیں، یہاں کر ہر چیز یعنی کہ باپا علم سکھاتے ہیں یہاں پر۔ قربانی کے مسائل اور ایسے جدید مسائل کے جو شاید ہمارے ذہن و گمان سے بھی نہیں گزرے تھے، اس طرح کے مسائل پہ بھی میرے سنت نے خصوصی توجہ بھی دلائی۔ ویسے تو مدنی مذاکروں کے اندر مسائل پر بحث ہوتی رہی ہے، اور آج بالخصوص جہاں جس چیز پر امیر علیہ سنت نے ہماری توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جانوروں کی قربانی تو کرتے ہیں، لیکن قربانی کے بعد اپنی اس جگہ کی صفائی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جراثیم بھی پیدا ہوتے ہیں، بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور لوگوں کو بھی ہمارے سے تکلیف ہوتی ہے۔ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں میں اخلاقیات جو ہے نا، ان کو خصوصی توجہ حاصل ہے الحمدللہ۔ امیر علیہ سنت ہر موضوع کو لے کے چلنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ جیسے اچھا گھر کے موضوع کو لیں گے تو اس میں بتائیں گے کہ مرد کو کس انداز سے رہنا چاہیے، گھر کی اسلامی بہنوں کو کس انداز سے رہنا چاہیے، بچوں کو کس انداز سے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، ایک طالب علم کو کس انداز سے رہنا چاہیے۔ بڑے ہی پیارے ملفوظات جو ہے نا ہمیں ملتے ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ مدنی مذاکروں کے اندر جہاں پر مسائل اور اخلاقیات پر بحث ہوتی ہے، وہاں پر ساتھ ساتھ مدینے کی بھی باتیں ہوتی ہیں، ساتھ مدینے والے کی بھی باتیں ہوتی ہیں۔ اس میں عاشقان رسول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق کے جو جام پلائے جاتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل یہاں پر اولیاء کا فیضان بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ جب ہم نے امیر علیہ سنت کی گفتگو سنی تو مزہ آ گیا، یعنی کہ ہر ایج کے، ہر سائیکالوجی کے، ہر لیول کے بندے کے لیے آپ کی گفتگو بہت ہی زبردست۔ اچھا اس میں سب سے خوبصورتی والی بات یہ ہے، دیکھیں بعض اوقات تو بہت سادی گفتگو ہو نا تو وہ ہر بندے کو جچتی نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ پیر صاحب کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ جو بھی سنتا ہے تو وہ اس کو مطلب سراہتا ہے، اور سب کے لیے وہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جیسے بینگ اے ڈاکٹر، بینگ اے ٹیچر، تو میرے لیے بھی یہ بہت مفید تھی اور بہت موٹیویشن ملی ہے مجھے نا، کس طرح سے انداز گفتگو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ چیزیں بھی امپروو کرے، اور پھر پیر صاحب کا ایک اخلاص اور چہرے پہ جو مسکراہٹ ہے نا ماشاءاللہ، بلیو می کہ میں جب آیا تھا تو میں بہت زیادہ ٹینشنز میں تھا، اور بلیو می کہ میں جب سے یہاں ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کسی اور دنیا میں ہوں۔ تو اب میں ایسا لگتا ہے کہ ریفریش ہو کے واپس جا رہا ہوں نئے جذبے کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ، اور انشاءاللہ یہ کہ جو کچھ یہاں سیکھا ہے انشاءاللہ تو یہ بھی انشاءاللہ وہاں جا کے ہم پھیلائیں گے اور دوسروں کو ترغیب دلائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ دل میں نیت کافی ہے اور ضروری بھی ہے، البتہ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بول دینا یہ زیادہ اچھا ہے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یا عربی میں اگر معنی سمجھتے ہیں تو عربی کی نیت نویت سنت الاعتکاف یہ بھی کافی ہے، جبکہ دل میں نیت ہو۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی، افطار کا ٹائم ہو گیا تو اب افطار کر نہیں سکتے،
मस्जिद में। हाँ, एहतिकाफ की नीयत कर लीजिए, अब इफ्तार भी कर लीजिए। ताहम बेहतर तरीका ये है कि एहतिकाफ की नीयत अल्लाह की रज़ा के लिए करें, खाने पीने वगैरह के लिए नहीं। और अभी अभी खाने पीने के लिए एहतिकाफ की नीयत करनी पड़ी है, तो इसमें नीयत अल्लाह की रज़ा के लिए करें। नीयत तो फिर कुछ जिक्र दुरूद कर लें, चाहे 12 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ लें, अब बेशक इफ्तार वगैरह कर लें। आज जुल्हज शरीफ की 13वीं शब है, 13 नाइट। इस मुनासबत से ज़िया दुरूद सलाम पेज नंबर 4 से फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 13 यानी 13। बेशक तुम्हारे नाम मा शनाख्त पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं, लिहाजा मुझ पर अहसन यानी बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पाक पढ़ो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदमी अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशुमार आशिकान रसूल ने दावत इस्लामी के दीनी कामों के लिए, हमारे जामियातुल मदीना, मदारिसुल मदीना वगैरह वगैरह के लिए खूब कुर्बानी खालें इकट्ठी की, और इस्लामी बहनों ने भी अपने महरमात के जरिए इसमें हिस्सा लिया। तो मैं तमाम आशिकान रसूल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने खालें दी, खालें उठाई और जिस तरह भी इसमें ताउन किया। अल्लाह पाक इनकी गैब से मदद फरमाए कि इन्होंने एक तरह से अल्लाह के दीन की मदद की, तेरे दीनी कामों के लिए ऐसा किया। अल्लाह पाक इन सबको बेहिसाब मगफिरत से मुशर्रफ फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयों से माला माल करे। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। दावत इस्लामी के 12 दीनी काम भी करते रहिए, और जब जब दावत इस्लामी को मौका पड़े तो इसी तरह आपने ताउन जारी रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी मुज़ाकरा शुरू हो चुका है। सवालत कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब, यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी, भूल करता पाएँ फौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मुझे आए बाएँ शाएँ करता अपने कहे पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ अपनी भूल हुई तो उसे कबूल करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद हमजा अत्तारी बिन अब्दुल कादिर अत्तारी है। मैं क्लिफ्टन कराची से अर्ज़ कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि जानवर की कुर्बानी के बाद उसकी रस्सी और हार का क्या हुक्म होगा? जवाब इनायत फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। हार और रस्सी आपकी अपनी मिल्क है, ये अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं और चाहे तो किसी को दे भी सकते हैं। बाहर शरीयत में गलबन तसद्दुक करने का लिखा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बाहर शरीयत जिल्द 3 पेज नंबर 345 मसला नंबर 25। कुर्बानी का चमड़ा यानी खाल और उसकी झोली यानी कुर्बानी के जानवरों पर डालने वाला कपड़ा और रस्सी और उसके गले में हार डाला है वो हार, इन सब चीजों को सदका कर दे
कुर्बानी के चमड़े को खुद भी अपने काम में ला सकता है, यानी उसको बाकी रखते हुए अपने किसी काम में ला सकता है। मसलन उसकी जान नमाज बनाए और आटा वगैरह छानने की जो छलनी होती है, चाहे तो ये बना ले, लिखा हुआ है। अब तो इसका रवाज शायद नहीं है छलनी का, अब दूसरी आती है स्टील वगैरह की छलनियाँ, प्लास्टिक की भी आती है। थैली, मशकीज़ा, दस्तरखान, डोल वगैरह बनाए, ये किताबों की जिल्दों में बाइंडिंग वगैरह में लगाए, ये सब कर सकता है। चमड़े का डोल बनाए तो उसे अपने काम में लाए, उजरत पर ना दे, और अगर उजरत पर दे दिया तो उस उजरत को सदका करे। कुर्बानी के चमड़े को, खाल को ऐसी चीजों से बदल सकता है जिसको बाकी रखते हुए उससे नफा उठाया जाए, जैसे किताब। ऐसी चीजें बदल नहीं सकता जिसको हलाक करके नफा हासिल किया जाता हो, जैसे रोटी, गोश्त, सिरका, रुपया, पैसा। और अगर उसने इन चीजों को चमड़े के इवज में हासिल किया तो इन चीजों को सदका करे। यानी खाल को बाकी रखने, किसी चीज, ऐसी चीज से तब्दील किया कि जिसको बाकी रखकर नफा उठाया जा सकता है, उसे फायदा उठाया जा सकता है। इसमें किताब की मिसाल दी है। इसी तरह और भी चीजें, बर्तन वगैरह भी ज़रा बाकी रख कर ही नफा उठाते हैं, तो फायदा उठाते हैं उससे। तो ऐसी चीज से तो बदल सकते हैं, अलबत्ता ऐसी चीज से नहीं बदल सकते कि जिसको खत्म करके फायदा उठाया जा सके। मसलन कुर्बानी की खाल को कणक से बदल दिया, तो कणक को बगैर हलाक किए, खत्म किए फायदा नहीं उठा सकते ना। या रोटी खरीद ली, खाल के बदले रोटी ले ली, तो इसको भी बाकी रख कर नफा नहीं उठा सकते, इसको खाना पड़ेगा। तो अब ऐसी चीजों से अगर बदल लिया है तो इसको सदका कर दे, खुद ना खाए, किसी गरीब मिस्किन को दे दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज ये है, आपने नेक अमल नंबर 35 में असर और इशा के सुन्नत कबलिया का फरमाया है। असर का वक्त भी मसरूफियात का वक्त है और इशा भी दुकानें बंद करने का वक्त है, तो सुन्नत कबलिया पढ़ने में इस्तिकामत कैसे मिले? जज़ाकल्लाहु खैरा। इसके फजाइल पर जब नजर रखेंगे ना कि नमाज, फिर अब जैसे हम नफलें पढ़ते हैं, दीगर नवाफिल भी बाज़ औक़ात पढ़ते हैं, लेकिन इनसे तो ये सुन्नत कबलिया अफजल है ना, कि ये हदीसों से, यानी मनसूस जो अमल होता है ना, उसकी अपनी अहमियत होती है ना, जो हदीसों से या कुरान करीम से साबित हो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित हो, जिसकी तरगीब भी दिलाई गई हो, तो ये दीगर नवाफिल से ये सुन्नतें अफजल है। इशा को चाश्त हम पढ़ लें, अवाबिन भी पढ़ लें, जज्बा है, लेकिन असर से पहले की सुन्नत है, इशा से पहले की सुन्नत है, ये हमसे नहीं पढ़ी जाती। अब खुदा बेहतर जाने, ये तो नहीं कि मैं इशा चाश्त पढ़ता हूँ, मैं अवाबिन पढ़ता हूँ, हम लोगों को बोल सके। असर से पहले की सुन्नतें पढ़ता हूँ तो कोई ख़ास लिफ्ट नहीं करेगा। मैं तो तहज्जुद पढ़ता हूँ, वो माशाअल्लाह, दुआ में याद रखना। असर और इशा की सुन्नतों में कोई लिफ्ट कराएगा नहीं, हम बोलेंगे तो। ये मैं चोट करने के लिए कहता हूँ। तो अल्लाह पाक की रिज़ा के लिए तहज्जुद भी पढ़नी है, इशराक, चाश्त, अवाबिन भी, और इन सुन्नतों पर भी तवज्जो रखनी गई। ये अहम सुन्नतें हैं, क्योंकि ये हदीसों में इनका तस्किरा है। और ये समझो कि असर की नमाजों का हिस्सा है। बचपन में सिखाया जाता है असर की 8 रकातें, इशा की 17 रकातें, और इस तरह का। तो मगरिब की वैसे 7 रकातें सिखाते हैं बच्चों को, कि 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफल। लेकिन यूं वैसे मजीद शामिल करें तो असर की, मगरिब की फ़र्ज़ों के बाद 6 हैं, अवाबीन भी इसमें शामिल है। तो 6 रकातें अगर पढ़ लें मगरिब के फ़र्ज़ के बाद, तो 2 पहली तो सुन्नतें हैं, 2 नफल भी है, वो भी आ गए, अवाबीन भी आ गई। अवाबीन भी नफल है, तो ये 6 एक सलाम से भी भेज सकते हैं। इसका एक तरीका है कि पहली, तीसरी और 5वीं में सना, आऊज़, बिस्मिल्लाह पढ़ना होगा, और हर कायदे 2 पर बैठना होगा। तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं साथ में, और फिर आखिर में भी तहियात, दुरूद शरीफ, दुआ वगैरह पढ़ के फिर सलाम फेरें।
हाँ, दुरूद शरीफ पढ़ना अत्तहियातों के बाद बेहतर है कि पढ़ सकते हैं, वाजिब नहीं है। वाजिब तो अत्तहियातों बल्कि फ़र्ज है। हर 2 रकात पर बैठना है, 6 रकात अगर एक सलाम से फेरे ना तो हर 2 रकात पर बैठना फ़र्ज है। कि नवाफिल में ये होता है कि हर 2 रकात का शुफा होता है, शुफा आइन है आखिर में, तो ये इनमें मतलब बैठना फ़र्ज होता है। अत्तहियातों कादा अखीरा बोलते हैं। हर 2 रकात पर 6 रकातों में हर 2 रकात पर कादा अखीरा है। अत्तहियातों पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ भी चाहे तो पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे तो फायदा ही है, बेहतर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दुआए मुस्तफ़ा, अल्लाह पाक उस शख्स पर रहम करे जिसने असर से पहले 4 रकातें पढ़ी। नंबर 2, यानी ये 2 फरामीन मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो असर से पहले 4 रकातें पढ़े, अल्लाह पाक उसके बदन को आग पर हराम फरमा देगा। एक और फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो असर से पहले 4 रकातें पढ़े उससे आग ना छुएगी, यानी आग टच भी नहीं करेगी। यानी इतने फजाइल है। अब ये कि हमको ये पता चल गया सुन्नत गैर मुक्कदा है, जिनको पता चल गया तो वो समझते हैं तो नहीं, बहुत अहम है। 4 रकात इशा से पहले भी अल्लाह तौफीक दे तो सुन्नतें पढ़ी जाएं और असर से पहले भी पढ़ी जाएं। शुरू में अगर आदत किसी की नहीं है ना तो हो सकता है गिरा गुजरे, आदत पड़ जाएगी तो इंशाअल्लाह करीब आसान हो जाएगा। अल्लाह तौफीक दे हम सबको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हाज़रीन और नाज़रीन के लिए खुशखबरी है, कल रात इशा के बाद, फिर परसों रात इशा के बाद, फिर इसके बाद की रात भी इशा के बाद, यानी कि इतवार को इशा के बाद, पीर को इशा के बाद और मंगल को भी इशा के बाद बराह रास्त मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला होगा। अब ये मदनी मुज़ाकरा है बिलखुसूस हमारे जैसे कल जो शिरकत है खुसूसियत के साथ वो है मदरसतुल मदीना, जो हमारे बच्चों और बच्चियों का है, उनके ताल्लुक़ से है। इनके माशाल्लाह कारी साहब, नाज़िम और दीगर जो इनका जो मदनी अमला स्टाफ है वो इंशाल्लाह होंगे। और पीर को इशा के बाद ये मदनी मुज़ाकरा जामियतुल मदीना, माशाल्लाह नाज़िमीन, असातिज़ा कराम और तलबा कराम और मजलिस के इस्लामी भाई होंगे। और उसके बाद कराची, यानी मंगल को इशा के बाद कराची के अल्हम्दुलिल्लाह जो दावत इस्लामी के इस्लामी भाई खाले जमा कर रहे हैं, ये सब खाले जमा करने के ताल्लुक़ से ये अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला हमने रखा है। तो ये इंशाल्लाह तीनों रातें मदनी मुज़ाकरा 9:45 बजे इंशाल्लाह ये बराह रास्त इसका सिलसिला होगा। तो मदनी चैनल पर ये इंशाल्लाह मदनी मुज़ाकरे बराह रास्त दिखाई जाएंगे। अल्लाह अकबर। सिर्फ बराह रास्त होगा? आप बाद में खुसूसी कर दीजिएगा इसको। ये यहाँ केबिन से होगा? नहीं, ये वहाँ होगा जहाँ शीशा नहीं होगा। केबिन नहीं होगा ना? केबिन नहीं होगा। तो ये सवालात भी कर सकेंगे साहिब भाई जो तशरीफ लाएंगे। जी हाँ, पीर मंगल बुध इतवार पीर मंगल कुर्बानी के खानों में जिन्होंने भाग दौड़ के हिस्से लिए तो इनके एजाज में ये सब कुछ है। कुछ और भी है जो हर चीज़ का ऐलान तो नहीं किया जा सकता ना, तो यूं मतलब इनके साहब ये मसला ये कि अब आपको आएंगे पैगाम कि हमने भी कुर्बानी खाले इकट्ठी की है, ये शहर वो शहर पूरा मुल्क बल्कि दीगर ममालिक में खाले तो उठाते हैं। चलो वो तो बेचारे बेबस हैं, आ नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान भर से भी आपको हो सकता है पैगाम आएंगे कि हमने भी खाले इकट्ठी की है, हमारी भी क्या पीठ थपकी जाएगी। या आप कहते हैं कि मदनी मुज़ाकरे के बाद अलावा भी कुछ और है, तो वो क्या है, क्या उसमें से हमको हिस्सा नहीं मिलेगा? देखिए अब आप संभालें।
ये लो मरकजुल औलिया लाहौर तैयार है। हाथ उठा रहे हैं माशाअल्लाह, क्यों उठा रहे हैं बताया नहीं उन्होंने। ये शाह ये काम वहीं कर लेंगे। यूँ ये भी सही है। हमारे पास रुकने शूरा है, हम वहाँ कर ले सकते हैं। यूँ हो सकता है कोई ज़हन में। आप अपने अपने शहरों में अपने तौर पर पीठ थपक लें, अपनी भी अगर भाग दौड़ की है तो खून वाले कपड़े किए हैं तो अपनी भी करने, वरना फिर ये क्या जिन्होंने भाग दौड़ की है उनकी पीठ थपक दें। ये अरकान शूरा को भी ये दरख्वास्त कर दी गई है। अच्छा हाँ, माशाअल्लाह। क्या मैंने ये भी दरख्वास्त की है कि ये जो बराह रास्त हो ना, तो ये बराह रास्त में जहाँ जैसे हम मदरसतुल मदीना को इतवार को रात को जमा कर रहे हैं, तो दूसरे शहरों में भी यही तरकीब बन जाए और वो भी वहाँ जमा और आपको बराह रास्त देखा जाए। इनको अब ये मुल्क गिरी समझे ना, मुल्क गिरी। हम सभी की पीठ थपकनी है, सारे अपने दुनिया भर में जहाँ भी हैं, जी जी, जहाँ जहाँ कुर्बानी खाले कटी गई है। अब ये मजबूरी है कि ये भी समझते कि हर जगह से पूरे मुल्क से या पूरी दुनिया से साहब भाई जमा नहीं हो सकते। ये शॉर्टकट है हमारे पास मदनी चैनल का, ये घर घर जाकर पीठ थपक देगा माशाअल्लाह। ये मजबूरी सभी समझते हैं, नहीं समझते हैं समझ जाएंगे कि हम चलो अगर पूरे मुल्क से आना चाहते हैं कल परसों तरसों, वेलकम, मोस्ट वेलकम। क्या बात है। आप कोई पाबंदी थोड़ी है। ओके, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कराची वाले आज भी आ गए माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये पूछो किस किसने खाले कटी की है, इनमें से खाले भी कटी की है। सुभान अल्लाह, खाले भी कटी की है फिर भी आगे बैठ गए। थके नहीं आप लोग यार, मैंने तो खाल को टच भी नहीं किया है फिर भी थका हुआ हूं। कमाल है यार, अल्लाह पाक आपकी इस ना थकने वाली कैफियत या ना थकने का क्या बोलूं मैं। अब सर बुढ़ापा आएगा तो थकना तो पड़ेगा, कहीं मतलब मुआले आदि की दुआ ना हो जाए, खुदा ना खास्ता। अल्लाह पाक आपकी जज्बा है, ने आपके जज्बे को कबूल फरमाए। और मेरे को भी यूं था कि मैं यार कैसे बैठूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह बैठने में कामयाब हो गया हूँ। अब कब तक बैठूंगा। वैसे जहन यह था कि मैं खुसूसी मदनी मुज़ाकरा नहीं करूंगा, भाग जाऊंगा। अब माशाल्लाह आपका ज़ौक़ और शौक़ और जज्बा, और फिर अगर आप हाथ नहीं उठाते ना तो फिर मैं ठंडा हो जाता। लेकिन ये तो वो हैं जो कुर्बानी देने वाले लोग हैं। तो अब खुसूसी के लिए मैं अब सोचने लगा हूँ कि यार ये बेचारे इतनी कुर्बानियाँ दे के खाले का सीट है, मैंने खाल को टच भी नहीं किया और यूँ समझता हूँ कि मैं थक गया हूँ। ये खाले घसीट कर भी नहीं थके यार, तो मुझे इनके साथ बैठना चाहिए। ज़हन बना रहा हूँ मैं इंशाअल्लाह अल करीम। चलो खुसूसी मदनी मुज़ाकरे की नियत कर लेता हूँ। 99.9 मेरी नियत नहीं थी यार खुसूसी मदनी मुज़ाकरे की, मैंने कहा मैं सो जाऊंगा। तो लेकिन अब आपका जज्बा देखकर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़हन बन गया। हाजी रजा को ढूंढो ना, कहाँ यार, इन्होंने कहा तो था मैं आऊंगा। ये खुसूसी का सुनकर तो और थोड़ा भी इंशाल्लाह ये मुलाकात भी करें ना इनसे। खुसूसी का सुनकर माशाल्लाह जब घरों में बैठे हैं ना, इनकी पीठ भी थपक दें थोड़ी, वो भी चल पड़ेंगे इंशाल्लाह। आप पैगाम दे दो हाजी रजा जी जी, अल्लाह तो मुलाकात भी करेंगे, थोड़ा और ताज़ा दम हो जाएंगे। मुझे भी थोड़ा गैप मिल जाएगा, मैं चाय पानी करके आना होता है ना, थोड़ा यूं फ्रेश होकर कोशिश करके। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चल मैं थकता हूँ, एक तो आराम पूरा मिलना मुश्किल होता है इन दिनों। एक्टिविटीज मेरी अपनी होती है। आज भी वो मदनी मुज़ाकरा था, ईद के दिन था। हाँ, दूसरे दिन वैसे जुम्मे वाले दिन हमारा कोई सिलसिला नहीं था इन मानों कर, कहीं जाना हुआ था, लेकिन ये कि वो जल्दी आ गए थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मरहबा। अपने जानवर की कुर्बानी का गोश्त बेचना या काटने वाले को उजरत में देना कैसा, और किसी की तरफ से मिला हुआ कुर्बानी का गोश्त बेच सकते हैं? अल्लाह अल्लाह,
अपने यहाँ जो कुर्बानी की वो जानवर का गोश्त अगर बेचा तो इसकी जो भी रकम आई वो सदका करनी होगी गरीब मिस्किन को, बेच नहीं सकते। गोश्त फरोश को जिसने ज़बहा किया जानवर तो उसको उजरत में भी देना जायज़ नहीं, उजरत अलग से देनी पड़ेगी। हाँ, अगर वो गोश्त आप बांट रहे हैं अपनी मर्जी से उसको दे दिया, रकम तो उजरत तो दी उसको, अब अपने तौर पर गोश्त उसको दे के क्या पूरा जानवर ही उठाकर सौंप दिया गोश्त फरोश को, तो वो जायज़ है, उजरत में नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अमीर सुन्नत से ये सवाल है कि अखबरी हज किसे कहते हैं? मेरे लिए और मेरे माँ बाप के लिए बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए। एक तो ये कि वो उम्रा जो था ना वो हज असगर, छोटा हज कहा गया है, तो इसको फिर इसके मुकाबले में हज जो उसको हज अकबर कहा गया, हर हज हज अकबर। अलबत्ता जुम्मे को जो हज होता है ना, ये और दिन के हज के मुकाबले में 70 गुना इसका सवाब मिलता है, तो इसलिए उलमा ने इसको भी जुम्मे के हज को खुसूसियत के साथ हज अकबर कहा है। हम लोग इसको हज अकबर ही कहते हैं, तो है हज अकबर, ये बहुत बड़ा हज। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के भाईजान ज़ौक़ नात में हजरत मौलाना हसन रज़ा खान हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नहीं कुछ जुम्आ पर मौक़ूफ़ अफ़ज़ालो करम उनका, जो वो मकबूल फरमा ले तो हर हज हज अकबर है। अफ़ज़ाल व करम उनके जमा है ना, या अफ़ज़ाल बाज़ जमा ऐसे होते हैं जो वाहिद में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे अखलाक, ये खुल्क की जमा है लेकिन वाहिद में इस्तेमाल होता है। करम तो वाहिद है, हो सकता है नहीं कुछ जुम्आ पर मौक़ूफ़ अफ़ज़ाल व करम उनका, अब उनके लिखा ना, नहीं कुछ जुम्आ पर मौक़ूफ़ अफ़ज़ाल व करम उनके, जो वो मकबूल फरमा ले तो हर हज हज अकबर है। यानी जुम्मे के लिए ही इनके रहमो करम फजलो करम मुनहसर नहीं कि जुम्मे को ही होते हैं, जुम्मे के अलावा नहीं होते, ऐसा नहीं है। जो वो मकबूल फरमा ले तो हर हज अगर कबूल कर लिया जाए तो हर हज हज अकबर है, यानी बहुत बड़ा हज है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा सुन्नत की बारगाह में एक सवाल अर्ज़ है कि एक शख्स बड़ा जानवर ख़रीद कर लाया अपने लिए, और जब घर लाया तो पड़ोसी ने कहा कि मुझे भी इसमें शरीक कर लें और पैसे ले लें, तो अब अगर वो इसको शरीक कर लेता है तो क्या इन दोनों की कुर्बानी हो जाएगी या नहीं? कुर्बानी के लिए गाय खरीदी, बहार शरीयत जिल्द 3 पेज नंबर 351 मसला नंबर 53, कुर्बानी के लिए गाय खरीदी, फिर उसमें 6 शख्सों को शरीक कर लिया, सबकी कुर्बानियाँ हो जाएंगी, मगर ऐसा करना मकरूह है, यानी नापसंदीदा है, मकरूह तंज़ीही यहाँ मुराद है। हाँ, अगर खरीदने ही के वक्त उसका ये इरादा था कि उसमें दूसरों को शरीक करूँगा तो मकरूह नहीं, और अगर खरीदने से पहले ही शिरकत कर ली जाए तो ये सबसे बेहतर। और अगर गैर माली के निसाब ने कुर्बानी के लिए गाय खरीदी तो खरीदने से ही उस पर उस गाय की कुर्बानी वाजिब हो गई, अब वो दूसरे को शरीक नहीं कर सकता। तो वो जो मैंने मकरूह को मकरूह तहरीम भी कह दिया था, ये मेरी गलती थी, मैं उससे रुजू करता हूँ। और
ایک اہم قربانی کے مسئلے کا اہم ازالہ، اس عنوان سے اس سوال کے تحت جواب بنا لیں. ذہن نصیب اگر جلدی بنا لیں، پھر مفتی حسان صاحب کو بھیج دیں. یہ اگر اجازت دیں تو اس کو فوراً وائرل کر دیا جائے، یعنی پھر ازالے کا ازالہ کرنا پڑے. بطور ازالہ جو ہے میرے ازالے والے الفاظ کے ساتھ اس کو وائرل کر دیجیے گا. افسوس کہ اب وہ ٹائم تو چلا گیا، وہ ناظرین لوگوں کا کلپ دیکھنے کا جذبہ قربانی کا ان دنوں میں، لیکن خیر لوگ دیکھتے ہوں گے وہ جانور رسی توڑا کے بھاگ گیا تو اس کو ٹکر مار دی تو اس کو لات مار کے گرا دیا، اس طرح کے زیادہ وائرل کرتے ہوں گے جو مطلب فضول یا لو و لعیب کھیل کود ہو رہی ہے، اس میں کوئی عبرت نہیں، کوئی اس طرح کے زیادہ لوگ پسند کرتے ہوتے ہیں. تو لیکن اب اور حل بھی کیا اس کا، اس کو فوراً اگر آپ ازالہ یا ضروری ازالہ یہ ہیڈنگ دے کر قربانی کے ایک مسئلے کا ضروری ازالہ، اس ہیڈنگ کے ساتھ تو شاید کچھ لوگ دیکھ لیں گے اس کو. اور میں وائرل کرنے کا بھی اس میں تھوڑا ترغیب دلا دیتا ہوں. یا اللہ پاک جو کوئی یہ کلپ کم از کم 12 کو سینڈ کرے، کم از کم 12 افراد کو سینڈ کرے، مولا کریم اسے پل صراط پر امن و سلامتی کے ساتھ گزار کر جنت الفردوس میں پیارے حبیب کے پڑوس میں پہنچا دے. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں جو یہ دعائیں کرتا ہوں تو کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو نہیں ہوتے سمجھدار اتنے یا تنقید کر رہا جن کا کام تو یہ دعائیں دے کر لوگوں کو مطلب کہ اپنے کلپ چلواتا ہے یا یوں کرواتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میرا کام نیکی کی دعوت ہے، آپ سنیں یا نہ سنیں میرا ثواب کھرا ہے. اس میں یہ نہیں کہ کوئی سنے گا تبھی مجھے ثواب ملے گا. میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کی دعوت عام ہو. تو یہ کہ مسئلہ تھا، غلطی ہو گئی تھی تو یہ زیادہ لوگوں تک پہنچے. تو یہ میں نے اٹریکشن کے لیے دعا دی. میں اس طرح کی کرتا رہتا ہوں دعائیں، اور یہ حدیثوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی معاملات میں دعائیں ہیں، دعائیں مصطفیٰ کئی چیزوں میں. تو اس میں بھی دیکھو ہے کہ اللہ پاک اس شخص پر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی. اب اگر ہم 4 رکعتیں پڑھتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی مفاد کیا ہے اس میں؟ یہ رحم کی دعا کرنا، ایک تو دعا ہمیں دی کہ رحم کرے اللہ، اور ان کی دعا رد نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا ہر طرح سے ہمارا فائدہ ہے کہ رب راضی ہوگا، جنت میں جائیں گے. تو اس لیے ہمارے آقا ہمیں دعائیں دے دے کر بھی ہمیں نیکیوں پر ابھار رہے ہیں کہ کسی طرح تم نیک بنو، نیکی کرو، اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرو. اور کیا مقصد ہو سکتا ہے ذاتی؟ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا نا اس پر. تو اس لیے اگر کوئی میں دعا دیتا ہوں یا کوئی دعا دیتا ہے کہ یہ نیک عمل کر لو، دعا وہ عمل نیک ہو، وہ عمل نیک ہو، اس میں حدیثوں سے اس کی تائید موجود ہے. تو اس پر تنقید کرنا اپنی آخرت کو داؤ لگانے والی بات ہے. اچھا، ہم جب یہ پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کئی معاملات ہیں جن میں دعاؤں سے نوازا ہے اپنی امت کے لیے کہ اللہ پاک اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، میرے جانشینوں پر اللہ کی رحمت ہو، اس طرح کی اور روایتیں ملتی ہیں. تو اس طرح عمل کرنے پر آپ نے، اور اس میں نزہۃ القاری شرح بخاری مفتی شریف الحق صاحب امجدی علیہ رحمٰن نے اس کے مقدمے میں بھی ان روایتوں کو نقل کرنے کے بعد یہ بات بھی لکھی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ روایتیں سنی تو یہ روایتوں نے انہیں علم دین حدیث سننے اور اسے اوروں تک پہنچانے پر ابھارا بھی تھا اور کافی ترغیب بھی ملی تھی. اور وہ 1 مہینے کی سفر والی روایت بھی انہوں نے لکھی ہے کہ ایک حدیث سننے کے لیے 1 ماہ کا سفر طے کیا تھا. اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ. تو اس اور بھی 1-2 اور بھی نام تھے. تو اچھا، اب میں سے یہ سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس طرح دعائیں دے کر نیکی کی طرف لانا، نیکی کی طرف ابھارنا، جنرلی بات کر رہا ہوں، تو کیا اسے سنت کہا جا سکے گا؟ یعنی اگر میں کسی کو نماز کی دعوت دوں اور نماز کی دعوت دینے کے دے کر آپ نماز پڑھیں، پھر ساتھ ساتھ میں اس کو دعائیں بھی دے دوں،
تو کیا یہ نیکی کی دعوت دینا کہ یہ نیکی کی طرف آئے، نیکی کی رغبت پائے اور ابھرے، اس کو ابھارا جائے، تو اس کے لیے دعا دینا، کیا کہیں گے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے؟ جی ہاں، یہ سنت پر عمل کرنا ہے، کیونکہ سنت یہ کہ سرکار کی کئی روایتیں ہیں. یہ صفیں درست کرنے کے لیے عربی میں جو صفیں درست کرو اللہ تم پر رحم فرمائے، کسی کو کوئی وسوسہ نہیں آتا. حالانکہ صفیں درست کرنا واجب ہے، پھر بھی یہ امام صاحب جو ہے اعلان بھی کر رہے ہیں صفیں درست کرو، اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں اللہ تم پر رحم فرمائے. یہ تو ایک اچھا انداز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. طارق قادری کر رہا ہوں، مجھے غصہ بہت آتا ہے، اس کا کوئی علاج بتا دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو عمر دراز کی عطا فرمائے. اللہ کریم آپ کو اور ہم سبھی کو غصے سے نجات بخشے، یعنی بیجا غصے سے نجات بخشے. محفوظ طریقہ یہ ہے، غصہ نہ آنا یہ ہے امپوسیبل. غصہ آتا ہے، ایک دن کے بچے کو بھی آتا ہے، جنہیں سبھی کو آتا ہے غصہ. اب جیسے ہم لوگوں کو آتا ہے تو غصہ بزرگوں کو آتا ہے، اس کو جلال بولتے ہیں، سبھی کو آتا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جیسے بزرگان دین، صدیقین، ان میں اگر کوئی اس طرح کی کیفیت دیکھو، ان سے پھر وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ پھر ہم سے آپ دور ہو جایا کرو. کیونکہ اگر کسی اللہ کے ولی کو یا نیک بندے کو جو بارگاہ الہی میں مقبول ہے، اس کو کسی بات پر غصہ آ گیا تو پھر ہٹ جانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ کچھ وہ فرما دیں اور وہ ہو جائے اور ہم تکلیف میں آ جائیں، کہ اللہ پاک اپنے مقبول بندوں کی بات رد نہیں فرماتا. تو یوں غصہ بھرا لے کے ہر ایک کو آتا ہے، لیکن وہ پینا ہے، اور غصہ پینے کا ثواب ہے. نہ جس کو غصہ آیا اور بدلہ لینے کی بھی طاقت ہے، پھر بھی نہیں لیا بدلہ، تو اس کے لیے لیکن درگزر سے کام لیا، اس نے بدلہ نہیں لیا، تو اس کو اللہ پاک اختیار دے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جون سی حور چاہے لے لے. اس طرح کی روایت ہے. تو غصہ آیا تو یہ آفر ہوئی نا، کہ کوئی گھونٹ ایسا نہیں کسی نے پیا جیسا گھونٹ غصے کا گھونٹ پینا. یہ بھی بہت، یعنی کہ تو یوں غصہ کنٹرول کرنا، غصے کو پی جانا، یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے. غصہ بعض اوقات کسی کی تقدیر بدل بھی دیتا ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ایک پہلوان، تو آپ تو پہلوانوں کے پہلوان ہیں، تو پہلوان کو آپ نے کسی موقع پر جنگ میں پٹخ دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے، اور قریب تھا کہ آپ اس کو قتل کر دیتے. تو اس نے نفرت کے ساتھ آپ کے مبارک چہرے پر تھوک دیا، وہ فوراً اٹھ کے ہٹ گئے. وہ جو غیر مسلم پہلوان تھا تو حیران ہوئے، بولے یہ کیا؟ میں تو سمجھا آپ مزید بے دردی سے قتل کرو گے مجھے، تو آپ تو ہٹ گئے. تو حضرت مولا کائنات میرے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، جن پر میری نسلیں قربان ہوں، اتنی پیاری بات فرمائی. بولا میں جب تم کو قتل کرنے لگا تھا تو وہ تجھے میرے رب کا دشمن سمجھ کر اور اللہ پاک کی رضا کے لیے میں تجھے قتل کر رہا تھا، لیکن جب تو نے مجھ پر تھوکا تو اب میرا نفس شامل ہوا کہ تو اب یہ جو میں کرتا یہ میرا اپنے نفس کا انتقام لینے کے لیے، اپنی آگ بجھانے کے لیے کرتا. اس لیے میں ہٹ گیا کہ میں شیر ضرور ہوں مگر میں اللہ کا شیر ہوں، اپنے نفس کا شیر نہیں. یہ اعلیٰ اخلاق دیکھ کر وہ پہلوان جو تھا مسلمان ہو گیا. مولا علی کا یہ جلال کیسا باکمال. تو یوں بہرحال ہے کہ غصہ ہر ایک کو آتا ہے، اور غصہ جس کا غصہ
किसी गुनाह के बाद ही ठंडा हो। तो हदीस पाक में कि जिसका गुस्सा जहन्नम में एक दरवाजा है, ये उन लोगों के लिए जिनका गुस्सा किसी गुनाह के बाद ही ठंडा होता हो। जैसे गुस्सा आया किसी पर, गालियां निकाली उसको, अब बड़ास निकली, ठंडा हुआ, गुनाह किया ना उसने, गुस्सा आ गया, मारा पीटा ठोका उसको खूब, अब गुस्सा ठंडा हो गया, बड़ास निकल गई। ये इस तरह जो भी, यानी कि गुनाह के बाद गुस्सा ठंडा हुआ, तो ये उनके लिए जहन्नम का मखसूस दरवाजा। तो गुस्सा आता है, ये कसौटी है, इम्तिहान है। ये अवाम का कहना गलत है कि गुस्सा हराम है, गुस्सा हराम नहीं है। गुस्से पर ये करता क्या है? अच्छा करता है, गुस्से पर सब्र करता है, और गुस्से को पीता है, तो जन्नत में ले जाने वाला काम कर रहा है। और जन्नत में ले जाने वाला काम कैसे हराम होगा? वो गुस्सा, कि इसको गुस्सा जन्नत में ले जाने का सबब बन रहा है, तो वो गुस्सा हराम है जिसके जो गुनाह पर ठंडा हो रहा है। तो अल्लाह पाक आपको गुस्से से नजात बख्शे, जिस पर गुस्सा आया वहां से हट जाए। एक इलाज है इसका, चुप हो जाए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। और एक इसका इलाज ये भी है कि अल्लाह पाक के गज़ब को याद करें। लफ्ज़ गुस्सा अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, अल्लाह पाक के लिए कहेंगे गज़ब, है ना, कि अल्लाह पाक के गज़ब से डरे। कि आज में गुस्सा आता है आमतौर पे, जो धमधमाटी के साथ जो आता है ना, वो अपने मातेहतों पर आता है। जो हमसे छोटे होते हैं, सेठ को नौकर पर आएगा और उसको झाड़ेगा, नौकर को सेठ पर आएगा, कर क्या लेगा? वो सर करके खुशाबदी करेगा, अंदर जो भी उसके हो रहा है। क्योंकि गुस्सा छोटों पर आता है तो ऊपर की तरफ इसका वो असर चढ़ता है, जिससे दिमाग उसका गर्म होता है और ये फिर ना करने का करता है। और जो बड़ों पर गुस्सा आता है, जैसे सेठ पर या अफसर पर आया गुस्सा, या ऐसे शख्स पर है जिसका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो जानदार आदमी है, सख्त आदमी है, हम कमजोर, तो फिर गुस्से का नीचे की तरफ वो जाता है। लेकिन दिल में आदमी फिर बुग़्ज़ बिठा लेता है। इसका भी कभी मौका मिले तो कर भी डालता है कुछ ना कुछ। तो बहरहाल ये कि आप अल्लाह के गज़ब को याद करें कि अगर रब मुझ पर गज़बनाक हो गया तो उसकी पकड़ से मुझे कौन छुड़ाएगा। आज इसको तो मैं 2 हाथ मार दूंगा, 2 गालियां दे दूंगा, माज़अल्लाह इस पर तो जुल्म करके अपना गुस्सा निकाल लूंगा। लेकिन रब अगर गज़बनाक हुआ, और मुझे इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल याद आया मुझे। आप फरमाते हैं, गुस्से में खूब उछलता है, गुस्से में फुदकते हैं, उछलते हैं, लाल पीले होते हैं, गुस्से में खूब उछलता है, अब की उछाल तुझे कहीं दोज़ख में न डाल दे, है ना, तू गुनाह ना कर बेटे, जहन्नम में जा गिरे। तो इसलिए इस तरह की बातों को सोचें आप। अल्लाह करेगा तो गुस्से का इलाज होता रहेगा। और गुस्सा है, लाख गुस्सा है, बोलना नहीं है, झाड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, गालियां नहीं निकालनी, ये जब्त करने की आदत डालें, अल्लाह करेगा तो। और ये जहन बना लेना कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मेरा गुस्सा खराब है, बच के रहना, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। ये जो सोच बनती है ना, तो ये भी आदमी को मजीद गुस्से वाला बनाती है। पहले आता था गुस्सा, अब खास नहीं आता। नहीं, अब तो कंट्रोल है गुस्से पर, ज़हन इस तरफ लाना है जबकि हो सच। सुन लो नुक़सान ही होता है बिलाखिर उनको, सुन लो नुक़सान ही होता है बिलाखिर उनको, नफ्स के वास्ते गुस्सा जो किया करते
نفس کے واسطے غصہ جو کیا کرتے ہیں. اچھا خصوصی مدنی مذاکرے میں آئیں گے نا آپ لوگ؟ اچھا تو کل کیا روزہ بھی رکھیں گے؟ کون کون رکھے گا؟ کوئی ہاں کوئی نہ بھی بول رہا ہے. پوچھو تو جانے یہ کیوں پوچھ رہا ہوں میں. کوئی یوں کیا وہ بھی شاید کنفیوز ہو گئے. کل رکھو گے روزہ؟ کیا شاد ہے آپ کی. 13 ذوالحج ہے نا کل. تو 13 ذوالحج کا روزہ حرام ہے. کل یہ بقرعید کے 4 دن ہماری دعوت کے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے دعوت کے، یوں سمجھنا. ایک عید الفطر یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے دعوت کا دن ہے. کوئی روایت اس کی، اس کے لیے تو دعوت کا دن شاید عرفہ میں. یہ 5 دن بھی اللہ کی طرف سے دعوت کا دن ہے. 5 یہ دن جو ہے نا عید رمضان شریف کے بعد جو عید آتی ہے وہ روزہ حرام، وہ اللہ پاک کی طرف سے دعوت کا دن ہے. اور یہ 4 دن بھی اللہ پاک کی طرف سے دعوت کے دن ہے نا. کیسی بوٹیاں کھلا رہے ہیں ہم کو، سارا سال میں نہیں ملتی ویسی بوٹیاں بقرعید میں ہم کھاتے ہیں اللہ پاک کی عطا سے. مگر یہ کہ لمٹ. ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جتنا کھائیں اتنا صحیح ہے، جتنا آپ کا معدہ آپ کے ساتھ تعاون کرے. ایسے کئی ہوں گے جن کا گوشت کھا کر جی بھر گیا ہوگا، ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا. کئی ہوں گے کہ آپ گوشت کھانے کو جی نہیں چاہتا ہوگا. میرا چاہتا ہے. ابھی کل کا دن ہے دعوت کا. میں الحمدللہ وہ بے تحاشا جو بوٹیاں کھاتے ہیں نا لوگ، تو ایک دن میں ہی وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اب دوبارہ نہیں کھانا. تو دوپہر کو کھا لیا اور شام کو گوشت نہیں کھانا. الحمدللہ میری یہ کیفیت نہیں ہے. میں بچتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، کھاتا ہوں لیکن ڈر کے. تو اس سے فائدہ ہے کہ میرا جی نہیں بھرا، سحری نہیں ہوئی الحمدللہ. آپ کھلائیں گوشت بالفرض، اتنا ہی سارا نہیں کھا جاؤں گا. جیسے لوگ بڑے بوٹے کھا کے پھر وہ دانت بھی تھک جائیں اور آنت بھی تھک جائے اور دل بھی تھک جائے، تو ایسا نہیں. تھوڑا تو انشاءاللہ یہ کہ آپ کا چلتا رہے گا، پیٹ بھی صحیح رہے گا. زیادہ گوشت سارا سال کھایا نہیں، اب زیادہ گوشت ایک دم سے ڈال دیا. ڈاکٹروں کے یہاں شاید پھیرے شروع ہو گئے ہوں گے. ان دنوں چورن کا سیزن، ہاضمے کی دواؤں کا سیزن، فل سیزن. انشاءاللہ میری اس بات پر بھی دھیان دیں گے. جو ہونا تھا ہو گیا. 3 دن تو بوٹیاں کھا لی، جو ہونا تھا ہو گیا. پہلے بھی سمجھا چکا ہوں میں، غالباً اس سے ملتی باتیں کی ہیں. تو انشاءاللہ ہلکا ہاتھ رکھیں گے نا. جب بھی شادیوں میں بھی جائے ہلکا ہاتھ رکھیں. شادیوں کے کھانے، صحیح بات میں بول دوں، جس کو دشمنی ہو نا جس سے، خوب شادیوں کے کھانے کھلاؤ، آپ کی جان چھوٹ جائے گی اس سے. یہ پیٹ کے ہی پیچھے لگ جائے گا، آپ کو تنگ نہیں کرے گا. یہ مبالغہ کر رہا ہوں. دیگوں کے کھانے ایسے ہوتے ہیں، خوب تیل مسالے کی بھرمار. سارا سال تو ہم جو گھر پہ کھاتے ہیں، کئی لوگ تو خالی ابلے ہوئے چاول کھاتے ہیں گھروں میں. ابلے ہوئے چاول، پنجاب میں اس کا تجربہ زیادہ ہوا. چاول بھی ابلے ہوئے اور نمک بھی نہیں ڈالتے تھے. پنجاب میں جب قافلوں میں جن دنوں جاتا تھا نا، ہے پنجاب میں کوئی تصدیق کرے گا، ہے نا، ابلے ہوئے چاول اور وہ بھی نمک کے بغیر. اب بتائیے یہ کیا نقصان کریں گے یار. اب میں سوال کرنے سے کتراتا تھا. اب وہ لوگ نمک نہیں ڈالا. اب ان کا ہے، ان کی مدی آتی ہے نمک کے بغیر. میں نمک والے، پھر میں نے نمک کی شیشی رکھنی شروع کر دی تھی. اپنے بیگ میں نمک ساتھ رکھتا تھا کہ مانگنا نہ پڑے، سوال نہ کرنا پڑے. چاول لائے، پھر نمک چھڑک لیا، اب حسب ضرورت کھا لیا. کہ بغیر نمک کے مجھ سے نگلے نہیں جاتے. میری عادت نمک کی تھی. تو یوں مطلب یہ گھر کا کھانا جو ہے نا، یہ پھر بھی یعنی کہ کم نقصان. لیکن گھر میں بھی پیزے، پراٹھے، ناشتے میں پراٹھے، اس پانی کی جگہ ٹھنڈی بوتلیں، یہ بھی گھرانے جن کے پاس پیسے ہیں.
कोई शुगर को पाल के फिर परेशान होते हैं, कहा अब क्या होगा, फिर मोटापा, तो फिर चर्बियाँ बदन पे चढ़ती हैं, न जाने क्या क्या हो जाता है। अल्लाह पाक हमें अपनी इबादत के लिए हमें सेहत अता फरमाए। सेहत इसलिए मिलेगा, इबादत करें, अल्लाह के दीन के लिए भागदौड़ करें, 12 माह 25 माह का सफ़र करें दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे काफिले में। इस तरह अल्लाह के दीन के लिए, नेकी के लिए, इबादत के लिए हम स्मार्ट रहें और हमारी सेहत भी अच्छी रहे, पेट भी दुरुस्त रहे, ताकि भाग दौड़ करें, यूँ घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठना पड़े मदनी मुज़ाकरा सुनने के लिए, तो बैठना भी आसान हो। इन्हें पेट में अब क्या, वो पेट में हो सकता है बाजू के एक कभी गटर गुँ होता था तो कभी गुड़ होता होगा, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। बोटियाँ बोलती होंगी, किसी के बेल बोलता होगा, किसी को बकरा बोल रहा होगा पेट में, हो सकता है, मतलब कंफर्म नहीं है। जो खुद समझ रहे होंगे आपके मैं किसको क्या कह रहा हूँ, अल्लाह बेहतर जाने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पेट को नॉर्मल पाता हूँ, ये भी कहते हुए कहीं आप मुझे समझे। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। नहीं, इस वक्त नॉर्मल पा रहा हूँ, ये मेरी मुराद है। ज़्यादा बीमार तो आदमी होता ही है, बुढ़ापा तो वैसे ही, एक बुढ़ापा और सदैब, एक बुढ़ापा 100 बीमारियाँ 1000 बीमारियाँ। अल्लाह की रहमत है, बस अल्लाह पाक आखिरी सांस तक दीन की खिदमत से मारूम ना फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो कल रोजा नहीं रखना है ना, कोई हमें गोल्ड मेडल दे तो भी कल रोजा नहीं रखेंगे, इसलिए कि अल्लाह और रसूल की इजाजत नहीं है कल के रोजे की, 13 जुलहज की। यहाँ 13 जुलहज है, अहले मदीना रख सकते हैं, इनका 14 जुलहज है कल, हमारे यहाँ 13 है। पाकिस्तान वाले नहीं रखेंगे रोजा, चाहे कुछ भी कोई हमें कितना ही खजाने का ढेर लगा दे, जन्नत के खजाने से दुनिया का कोई खजाना बढ़ ही नहीं सकता। और अल्लाह और रसूल के अहकाम पर चलना ये जन्नत का खजाना पाने का जरिया है। तो हम अल्लाह और रसूल के हुक्म की वजह से कल रोजा नहीं रखेंगे। तो मैं तो वैसे कसौटी कर रहा था, तो इस बहाने अब हमेशा याद रहेगा, अल्लाह करेगा कि 13 जुलहज को रोजा नहीं रखना होता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या नूरल्लाह। प्यारे पापा, मुझे मदीने जाना है, अब तो बस ये की तो न है कि मदीना देखूं। मेरा सलाम कहना, मेरा सलाम कहना, नूरे मोहम्मदी से मेरा सलाम कहना। सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बामल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। इन्हें इनके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी के साथ, भाई बहनों के साथ बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा, शहद से भी मीठा मदीना दिखाए। हम सब के हक में भी ये दुआएं कबूल हों। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
મુર્શિદ કરીમ આપ કેમ છો? આજે માશાઅલ્લાહ 2222 નંબરનો મદની મુઝાકરો છે. મુબારક બધાઈને. અને એક સવાલ એ તો અમીર અહલે સુન્નતે હમણાં ઇઝાલો કર્યો તો મારો દીકરો મને પૂછી રહ્યો છે કે ઇઝાલાનો મતલબ શું? તો બાપા એનો ખુલાસો બી કરી દેજો મારા માટે, મારા ઘરવાળાઓ માટે. બે હિસાબ મગફિરતની દુઆ અને ચલ મદીનાની દુઆ ફરમાવી દેજો. જઝાકલ્લાહુ ખૈરા. માશાઅલ્લાહ. હાજી શબ્બીરની આમદ. આમદનું મતલબ શું? હાજી શબ્બીરની તશરીફ આવરી, એ બી ઉર્દુ છે. હાજી શબ્બીરનું આવવું મરહબા. मरहबा ये कलम तहसीन है, आवकार नो शब्द है. इन्होंने ये हमें मुबारकबाद दी है सबको कि आज का मदनी मुज़ाकरे पर लिखा हुआ है 2222. तो 2222 ये 4 यार की निस्बत 2 के 4 बार ये फिगर लिखा हुआ है. इन्होंने ये नहीं कहा 4 यार का, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ. तो ये इन्होंने हम सबको मुबारकबाद दी है इसकी. ये अहमदाबाद शरीफ के जिम्मेदार, वैसे हिंद के जिम्मेदारों में से, तो गालिबन मजलिस में हिंद की. तो इन्होंने ये फरमाया कि मेरे बच्चा पूछ रहा है कि इजाले का मतलब क्या? अभी जो इलियास कह रहा था इजाला है बात, पहले उर्दू वालों को पूछे कि इजाला क्या मतलब, फिर गुजराती वालों को समझाए. इजाला माने खत्म करना, ज़ाइल करना, दूर करना. तो जो इजालो એટલે દૂર કરવું, ખલાસ કરવું, ખત્મ કરવું. તો જાણે તમે કક્કા બારાખડી લખતા હશો તો કાંઈક લખ્યું ને પછી એને છેકી નાખ્યું, સાવ ક્લીન કરી દીધું, તો ઇઝાલો થઈ ગયો, એને ભૂસી નાખ્યું. ठीक है ना? तो आम कोई मसलो भूलમાં गलत बयान થઈ જાય તો આવા મસલા માટે એમ કહેવું કે આ મસલો મેં બતાવ્યો તો એ મારી ભૂલ હતી ને ખરેખર મસલો આ છે એમ કરે. જે સત્ય હતું, સાચો મસલો હતો, જે ભૂલ થઈ હતી એને ખતમ કર્યો, છેકી નાખ્યો ને આ મતલબ દુરુસ્ત મસલો, સહી મસલો જે હતો એ મતલબ બયાન કર્યો. તો એ જે કાર્યવાહી થઈ ને એને ઇઝાલો કહેવાય છે. ने गलत मसला था उसको मतलब ने ख़त्म करके कि भाई मेरी भूल हो गई थी, मैं इसको वापस लेता हूँ, रुजू करता हूँ, यानी वापस लेता हूँ. तो मैं इसको वापस लेता हूँ और इस सही मसला ये है तो सही बयान कर देना. तो ये इस कार्रवाई को इज़ाला कहते हैं. हमारा इज़ाला कहने का मतलब मुराद ये है कि अगर भूल हो जाए तो इज़ाला फ़र्ज होता है. गलती ऐसी हो जिसको फाहिश गलती कहते हैं. शरई ने मसला कुछ था और बयान कुछ का कुछ कर दिया, गलत बयान कर दिया उसका, तो इसका इज़ाला फर्ज होता है. ना करे तो गुनाहगार. अच्छा, अब ये फर्ज किस पर होता है? एक तो बयान करने वाले पर फर्ज होता है, फिर जो मुसद्दिक होता है, जो इसकी तस्दीक करता है, यानी इसको जो कन्फर्म करता है, ओके करता है कि तुमने दुरुस्त कहा है. अब वो मुंह से कहे या ना कहे, वो तस्दीक के लिए जैसे कोई हो, मौजूद हो या साइन करे उस पर, तो इन पर भी इज़ाला फर्ज होता है. वो दोनों में से कोई भी कर दे, सही मसला, जबकि दोनों मुत्तफिक भी है कि हाँ भाई इज़ाला हो रहा है, तो ये मतलब ज़रूरी होता है. लेकिन ये बहुत थोड़े लोग बदकिस्मती से इस पर आप मिलेंगे. इज़ाला आम तौर पे होता नहीं है, गलती हो जाती है, गलत मसाइल बयान करते हैं. एक बार किसी चैनल के सवाल जवाब का कैसेट मुझे किसी ने दिया, इत्तेफाक कुर्बानी के दिनों का ही था, और मैं उसको, हमारा मदनी चैनल नहीं था उन दिनों, तो ऑडियो उसकी मतलब मैं वीडियो की नहीं, ऑडियो मुझे किसी ने दी थी. मैं सुनता रहा उसको और मैं लिखता रहा. मेरे हिसाब से ये फायर किया इसने,
ये गलती की, ये गलत मसला बयान कर दिया, वो गलत, मैं लिखते फिर मैं छोड़ दिया, मैं रख दिया मैंने कहा, वरना मेरा ज़हन था कि मैं इसको समझाऊंगा, क्योंकि मुझे यूँ लगा कि शायद ये मैं बोलूँ तो मान ले, अभी माने बहरहाल। तो ये मैं आपको सही बता रहा हूँ कि इतनी गलतियाँ होती हैं, इजाले आमतौर पे पता नहीं करते हो तो सुनने में तो आए ना, आमतौर पे कम करते हैं। फिर मसाइल बयान करना हर एक का काम नहीं है, ये फील्ड नाजुक है, यानी कि भले नाम के आगे कुछ भी अलकाबात टाइटल होते हैं, लेकिन अगर तवज्जो ना करें ना तो गलतियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। मैं इसीलिए मुफ्ती साहब को बिठाता हूँ अपने पास, नहीं होते तो घबरा जाता हूँ कि अब क्या होगा, कुछ भूल ना हो जाए। और खुसूसी मैं टालता तो रहता हूँ, भाई इसका जवाब नहीं आता, उसका जवाब नहीं है, फिर कोई बोलता है कि यूँ जवाब है तो फिर उसको देखता हूँ मैं, फिर बाज़ वक़्त बोलता हूँ कि भाई जुज़िया निकालो, इसका लिखा हुआ निकालो कहाँ है, ताकि मैं बयान करूँ। ये कोशिश मेरी खुसूसी में होती है। हालांकि मेरा बचपन से अगर मुबालगा करूँ तो फील्ड है मसाइल का, लेकिन है बहुत ही नाजुक फील्ड है, हर मसला हर वक्त आदमी को याद रहे ये ज़रूरी नहीं है, बारीकियाँ बहुत होती हैं इसमें। तो ये मतलब शौक चराना नहीं चाहिए मसाइल बयान करने का, फजाइल बयान करना, वो भी जैसे कि वाक़यात होते हैं ना बुज़ुर्गों के, ये बयान करना आसान होता है, लेकिन इसमें भी ऐसी गलतियाँ की कि वो सारा बदल ही दिया तो फिर मसला हो जाएगा कि मौजू रिवायत या मौजू हिकायत ने वाक़या गढ़ा हुआ बयान करना, ये भी जायज़ नहीं है। लेकिन गढ़े हुए वो वाक़यात जिसका पता है कि है ही गढ़ा हुआ, शेर ने बोला तो चीते ने बोला तो वो खरगोश पुकार उठा, तो इस तरह की कहानियाँ जो होती है, तो ये तो सबको पता होता है कि है ही गलत। तो ये जो सबक आमोज कहानियाँ मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, शेख सादी ने लिखी, ये सही है कि ये सबक देने के लिए, अगर इसमें सबक नहीं है खामा खाएँ तो फिर ये फजूल है, सही मकसद के लिए तो सही है, ये मतलब। और किसी बुजुर्ग की तरफ मंसूब करके या एक बुजुर्ग ने यूं बोला, यूं किया और फिर ये कि वो गलत हम कह रहे हैं, तो ये गलत है। हाँ, अगर हम बता देंगे ना हम एक बुजुर्ग से मुराद मेरा कोई फर्जी बुजुर्ग है और मैंने ये वाकया जो है ये मन गलत है समझाने के लिए, तो फिर सही है। यूं थोड़ा नाजुक मामला है, चुटकुले भी बहुत चल रहे होते हैं हंसी के, और बचना है इससे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा अब भाई वो कुछ 12 सिंगे वाला भी चलना था, कब चलेगा? बच्चे तो सो गए होंगे, बड़ों को दिखा देते हैं 12 सिंगे, वरना ये भी कहीं सो ना जाए, तो काफी सो भी गए होंगे 3 दिन की थकन। आज हम मवेशी मंडी में मौजूद हैं और मवेशी मंडी में कुछ ऐसी चीजें देखी जो कि समझ में ना आने वाली हैं, क्योंकि लोग बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं कारोबार के साथ साथ कि जिसमें लोगों की अट्रैक्शन हो। जैसे कि हमने देखा कि एसएमडीज लगी हुई हैं, कुछ जगहों पर देखा कि ना जानवरों की कैट वॉक हो रही है, और कुछ जगहों पर देखा कि ना बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, स्पीकर लगे हुए हैं और उस पर म्यूजिक चल रहा है। लेकिन बाज़ जगहों पर ऐसी चीजें भी देखने को मिली जो लोगों की अट्रैक्शन और खास तौर पर बच्चों की दिलजोई के लिए एक बेहतरीन सामान है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि वो क्या चीजें हैं। अच्छा, यहाँ के जो मालिक है उन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए एक अलग ही सामान किया हुआ है, और खास तौर पर बच्चों के अट्रैक्शन के लिए, जो कि खरीदार के साथ जो बच्चे आते हैं उनके अट्रैक्शन के लिए बहुत ही खूबसूरत, मुझे तो खूबसूरत लगा है कि वो सामान किया हुआ है जो गुनाहों से पाक है और लोग बच्चे उससे अट्रैक्ट भी होंगे, और प्रमोशन की प्रमोशन है। लेफ्ट हैंड पे आप देख रहे होंगे 2 हिरन है, एक हिरन है 12 सिंगा और एक इसका बेबी है। अच्छा, ये 12 सिंगा जो है वाकई इसके 12 सिंग है, मैंने खास तौर पे गिने हैं, 1 2 3 4 5 6। नॉर्मली 2 सिंग तो होते ही हैं मेल के, अब इसके ऊपर जो है वो 6 हैं, और दूसरी तरफ भी जो है वो नॉर्मल 1 सिंग, उसके ऊपर 6 सिंग है, तो 6 और 6 12 सिंगा। तो इन्होंने ये 12 सिंगा यानी हिरन 2 रखे हुए हैं
جو کہ ایک اٹریکشن بھی ہے، پروموشن بھی ہے، اور میرے خیال سے اس میں گناہ کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں شیخ اس عمل کے بارے میں، اور لوگوں کی دلجوئی کی نیت سے، کاروبار میں اٹریکشن کی نیت سے، کاروبار میں اور لوگوں کے اٹریکشن کے لیے یہ کام کرنا کیسا ہے؟ واہ بھائی واہ، آپ نے پوچھ لیا ہوگا رکھنے والے کو کہ یہ ہم نے بچوں کے اٹریکشن کے لیے رکھا ہے. ہم آپ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن بیٹ ان کے پاس بڑا گیا ہے. اور اتنی بڑی منڈی، خوبصورت جانور، اب یہ بیٹھ گیا بارہ سنگھا والوں کے، بارہ سنگھا کے پاس ہے نا. تو پتا چلا نہ صرف بچے بلکہ بڑوں کے لیے بھی اٹریکشن ہے اس میں. بڑے بھی سانس روک کے دیکھیں گے یہ محاورہ کہ کیا ہے کہ اب بارہ سنگھا ہے یا ہرنی ہے یا دونوں ہے. تو یہ دونوں کے لیے اٹریکشن ہے، اور بیچنے والے نے جو نیت کی ہو وہ اللہ بہتر جانے. کیونکہ بڑے جانور جو ہیں، یہ جانور یا بکرے بھی بچہ نہیں خریدتا، بڑے خریدتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ بچہ دیکھ کر رک جائے تو باپ کو بولے گے وہ کیا ہے، تو اب باپ بھی آنکھیں باڑ باڑ کے دیکھے، اور یوں ان کو دیکھ دیکھ کر ان کے جانور بھی دیکھ لے، اور یوں ہو سکتا ہے کہ کوئی گاہک لگ جائے، یا ہو سکتا ہے نہ بھی لگے. کچھ وہ تو نصیب کی بات ہے کہ بارہ سنگھا کے جلووں میں اتنے گم ہو جائیں کہ وہ اسی کے تصور میں گم ہو کر آگے بڑھ جائیں، اور دکاندار یا کیٹل فارم والا دیکھتا رہ جائے. کچھ کہا نہیں جا سکتا. تاہم یہ کہ اگر انہوں نے رکھا اٹریکشن کے لیے تو شرم تو اس میں کوئی گناہ کی تو بات نہیں ہے. ذرا کہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی خوبصورت جانور ہیں، ان کی اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو کیا مسئلہ ہے. یہ حاضرین میں سے کون کون ہاتھ اٹھائے گا اس کی قربانی کتنے ہے؟ 1 اور 7 کی تو آپ نے سنی ہوگی، یہ تو بہت قیمتی ہوگا. تو ہے کوئی 12-15 قربانیاں کیا اس کی؟ یہ کتنی قربانیاں ہوں گی 12 سنگھا کی؟ سینگ 12 ہیں، لیکن 12 قربانیاں اس کی نہیں ہوتی. ہاں سینگ 12 ہیں. تو آپ بتائیے گا جواب کیا؟ یہ سب نہیں بول رہی ہوں، کچھ شاید سوچ میں کہ پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. اچھا قربانی اس کی ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے یہ نہیں پتا. اگر بالفرض تو ہوتی ہے، اس کی تائید میں کتنے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ قربانی ہوتی ہے اس کی 12 سنگھا کی. ایک نے ہاتھ تو اٹھا، گھبرا کے دوسروں کو دیکھ کے رکھ لیا. میں نے یہ کچھ محسوس کیا، ہو سکتا ہے غلط فہمی میں انہوں نے اٹھا لیا ہو. خیر ماشاءاللہ یوں سمجھتے ہیں یا دوسروں کو سمجھا ہوا دیکھ کر سمجھ گئے ہیں کہ 12 سنگھا کی قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جنگلی جانور ہے، وحشی جانور. یہ ہوگا مہنگا. اب یہ پتہ نہیں لائسنس کا ہوگا ان کے پاس، کیونکہ ان جانوروں کا شکار کرنا منع ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے لائسنس پر شکار ہوتا ہوگا. شاید یہ بکتے ہوں گے، اللہ بہتر جانے، کبھی خریدا نہیں ہے، بکتے دیکھا بھی نہیں ہے. بکتے تو ہوں گے، ہاں مہنگے تو ہوں گے، انڈرسٹوڈ. تو اگر بچوں کے اٹریکشن کے لیے رکھا، بچوں کی دلجوئی کے لیے رکھا ہے، واقعی اس کی یہ نیت ہے. کیٹل فارم کے اپنے کاروبار کے لیے باپ کو کھینچ کر لائے گا اس لیے نہیں ہے، ثواب تو ملے گا. لیکن بچوں سے اتنی ہمدردی بڑی بات ہے اگر ہے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک تحریر کسی نے بھیجی، کچھ دن جانور انسان کے ساتھ رہیں تو انہیں انسان سے اور انسان کو ان سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن نہ جانے کیوں آج انسانوں کی اکثریت ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے بغض و عداوت لیے پھرتے ہیں. رب کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. امیر علیہ سنت آپ اس تحریر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ آج کل واقعہ یہ نہیں کہ بکروں کو پال کر لوگ بکروں سے محبت، خصوصاً بچے، زیادہ تر بچے اس میں روتے ہیں، وہ کھیلنا. اچھا پھر یہ بچے ان سے محبت کرتے ہیں کہ جو
इनको रस्सी पकड़ने दे और साथ चले। अगर अड़ी करे तो भी इससे मोहब्बत नहीं करते, इससे दूर भागते। तो ये कि जो इनसे मानूस होता है जानवर, इससे बच्चे भी मानूस होते हैं और मोहब्बत करते हैं, तो इंसान भी इस तरह इनसे मोहब्बत करते हैं। तो अब ये कि ये तो जानवर और इंसान हुए, और अब रहा इंसान। ये एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, तो ये ऐसा भी नहीं है, मोहब्बत करते भी हैं और नहीं भी करते, दोनों तरह के मामलात हैं। तो बहरहाल ये कि इंसान को भी चाहिए कि इंसान से मोहब्बत करे, मुसलमान से मोहब्बत करे और इनसे बिला वजह, बिला इजाज़त शरई कोई ऐसी मतलब है कि दिल में बात ना रखे, और बुग़्ज़ और कीने से, दुश्मनी से बचना चाहिए। क्योंकि हदीस से पाक में है ना कि मुसलमान हुए कि जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तब नफरत करते हैं, फिर एक दूसरे के खिलाफ भी बोल रहे होते हैं, ग़ीबतें, तोहमतें, सब कुछ चल रहा होता है। तो आपस में मोहब्बत, प्यार और भाईचारे की फ़ज़ा कायम रखनी चाहिए। कुरान करीम ने भी हमको तो भाई भाई बनाया ना, इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, के मुसलमान भाई भाई हैं। तो अल्लाह करे कि हम प्रैक्टिकली भी भाई भाई बनकर रहें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हो अखला हो किरदार सुसरा हो अखला हो किरदार सुसरा मुझे अमीर अहले सुन्नत, आजकल नमाज़ों के बाद हम तकबीर तशरीक पढ़ रहे हैं, तो ये कब तक पढ़नी है? 13 ज़ुल्हज शरीफ की असर तक, इंशाअल्लाह 9 की फजर से लेकर 9 ज़ुल्हज शरीफ की फजर से लेकर 13 की असर तक तकबीर तशरीक पढ़ी जाती हैं, वो फ़र्ज नमाजों के सलाम फिरने के बाद। अब इनके फिर ज़िमनी मसाइल हैं जो कल भी तफसीलात बयान हुई थी। किसी का सवाल है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में रोज़ाना कई लोग सलाम और दुआ की पोस्ट भेजते हैं, तो क्या सबके सलाम का जवाब देना ज़रूरी है? असल वो मुलाकात के माना जहाँ पाए गए वहाँ तो सलाम का जवाब देना होगा। अब जैसे किसी ने मतलब इसलिए आपको पैगाम दिया कि आपकी मिजाज पुरसी कर रहा है और खैरियत दरियाफ्त कर रहा है और ये मतलब मोहब्बत का इजहार कर रहा है, तो ये मुलाकात में आ जाएगा, तो ये इसने सलाम का जवाब वाजिब होगा। और खाली वो कहीं दुआ के लिए रहा है तो गालिबन ये मुलाकात में नहीं आएगा। इस तरह की है कुछ तकसीम इसमें। अब वो 100% में आपको मतलब और भी मिसालें, यानी गलत मिसाल हो जाए तो फिर यही बात है कि असल जो सलाम, एक तो सुन्नत सलाम होता भी उसी वक्त है और दूसरा जवाब जो लाजिम होता है जिस सलाम का वो वही होता है जो सलाम तहियत यानी मुलाकात का सलाम होता है। तो अब यहाँ पे वही मुख्तलिफ़ सूरतें बनती हैं कि बाज़ों का तो मुलाकात ही मकसूद होती है, पैगाम देना होता है उसके बाद, और उसमें भी वो सलाम के फिर अल्फाज लिखे जाते हैं कि किस अंदाज में वो लिखा गया है। बाज़ों का तो SALM लिख देते हैं, वो एक अलग मैटर है फिर उसका। तो वही सलाम की जो मुलाकात
کے اعتبار سے خط کے لیے لکھا جاتا ہے اس انداز کا ہوگا تو واجب ہوگا ورنہ نہیں واجب ہوگا. اب بعضوں کا دعا کا کہتے ہیں، بعض اطلاع دے رہے ہیں، تو وہ مطلب یہ ملاقات نہیں کہلاتی. ورنہ اطلاع کے تو اتنے پیغامات چل رہے ہوتے ہیں، ناظرین سوشل میڈیا کے ناظرین السلام علیکم کر کے وہ پھر اطلاع دے رہے ہوتے ہیں، کوئی ایڈورٹائز دے رہے ہوتے ہیں اپنی، یا کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے جوابات واجب نہیں ہوتے. اگر سب کے جوابات دیتے رہے کوئی مسلمان سلام کرتا ہے بھلے واجب نہیں ہے تو ثواب کا کام ہے، گناہ تو نہیں ہے سلام کا جواب دینا. واجب نہ بھی ہو تب بھی جواب دے دیا جائے. اب یہ جو ہم کو سوال کرتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں نا، واجب تھوڑی ہے. یعنی کوئی سوال کرے تو یہ ملاقات نہیں ہے کہ ہر سلام کا جواب واجب نہیں ہوتا، تو یوں سائل کے سوال کا بھی جواب واجب نہیں ہوتا. عوام کو نہیں پتہ ہوتا نا، تو یوں بھی جواب دینے سے ان کی مطلب وسوسوں سے نجات ہے. وہ چٹکلا ہوا تھا اپنے دارالفتہ علیہ سنت پر، کوئی عیسائی بھائی سوال کرنے کے لیے سائل حاضر ہوئے اور مفتی صاحب کو سلام کیا، اور یہ پتا تھا کہ مسئلہ پوچھنے آئے. مفتی صاحب نے جواب نہیں دیا ہوگا، تو وہ جو سائل تھے وہ کوئی تعلقات والے ہوں گے، بے تکلف مفتی صاحب توبہ کرو، آپ نے واجب ترک کیا جواب کا. تو مفتی صاحب نے کہا کہ آپ توبہ کریں. میں کیوں کروں؟ تو بولا آپ سائل بن کر آئے اور آپ نے سلام کیا، تو مجھ پر جواب دینا واجب نہیں تھا، اور چونکہ مجھ پر واجب نہیں تھا میں نے جواب نہیں دیا، تو آپ نے اس کو گناہ قرار دیا کہ توبہ کریں. تو یوں آپ نے جو گناہ نہیں تھا اس کو گناہ کہہ دیا، اس لیے آپ توبہ کریں. تو سائل کو مفتی صاحب نے توبہ کرنے کا حکم دیا. تو کہا جاتا ہے نا کہ اہل اللہ کے سامنے دل سنبھالو اور علماء کے سامنے زبان سنبھالو. سبحان اللہ. ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کیا شوہر بیوی سے قرآن پاک پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے. استاد ہو گئی نا، استاد نہیں ہو گئی تو کوئی بات نہیں. قرآن پڑھنا سعادت ہے، اس سے محروم رہنا یہ خطرناک ہے. پڑھ لے اور دوسروں کو کہتا نہ پھرے کہ میری بیوی سے پڑھا ہے، نہیں تو لوگ مذاق بنائیں گے. شرن تو کوئی معیوب نہیں ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بڑے بڑے حضرات جو تھے وہ مسائل دریافت کرتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حاضر ہوتے تھے. بی بی عائشہ بہت بڑی عالمہ، مفتیہ، مجتہدہ بھی تھی نا، بہت بڑی عالمہ تھی. مجتہدہ، مجتہد ہوتا ہے نا تو مجتہدہ تھی. ان سے دریافت کرتے تھے صحابہ کرام، تابعین کرام، ہے نا، بعد میں بھی حیات تھی. ہاں بہت، ہاں تو یوں مطلب پردے میں رہ کر جواب ارشاد فرماتی تھی. تو اب یہ کہ وہ تو سعادت تھی، لیکن اب دور بڑا نازک ہے کہ میری بیوی نے مسئلہ بتایا ہے، کوئی بولے تو لوگ اس میں ہنسیں گے. یار بیوی کوئی پاؤں کی جوتی تو نہیں ہے یار، یہ بھی انسان ہے. علم اب کسی کے مرد ہی کے تو میراث نہیں ہے، علم عورت کو بھی تو حاصل ہو سکتا ہے، مفتیہ بھی تو ہو سکتی ہے نا، عالمہ بھی ہو سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج کل لڑکیاں اسکارف فولڈ کر کے پہنتی ہیں اور اسی میں نماز بھی پڑھتی ہیں، تو کیا یہ بھی کپڑا فولڈ کرنے میں شمار ہوگا؟ اب جو پہنا ہی فولڈ کر کے جاتا ہو، جس کا انداز یہی ہو، یہ محتاط نہیں ہوا نا، عادت کے خلاف تو نہیں ہوا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز کے لیے قصدن تو فولڈ نہیں کرتی ہیں. یہ پہنا ہی جیسے پینٹ ہے کسی کی، اب شاید یہ رواج نہیں ہے، پہلے پائنچے فولڈ ہوتے تھے، باقاعدہ فولڈ شدہ پائنچے ہوتے تھے، تو اس میں بھی وہ کرات نہیں تھی کہ وہ پینٹ ہوتی اسی طرح کی تھی. اب جو ہے شاید آپ فولڈ نہیں کرتے، پینٹ کے پائنچے ہوتے فولڈ اب بھی ہوتے ہیں. ہاں تو جب ہوتے ہی فولڈ شدہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شارٹ کٹ بتانا یعنی وہ رستہ جس کے ذریعے میں جلدی پہنچ جاؤں، بس ذرا جلدی کام ہو جائے.
یہ صرف رستوں میں نہیں ہوتا بلکہ زندگی کے ہر کام میں ہمیں شاید شارٹ کٹ کی تلاش ہے. اب ایک انسان کاروبار شروع کرتا ہے اور پھر اس کاروبار میں کٹھان آتی ہے اور ایک خاص لیول پر وہ پہنچتا ہے. کیا یہ شارٹ کٹ کے ذریعے ہوا؟ ایک انسان نوکری شروع کرتا ہے, اس کی پروموشن ہوتی ہے, رفتہ رفتہ ٹریننگ کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے. کیا یہ شارٹ کٹ کے ذریعے ہوا؟ اور ایک اسٹوڈنٹ وہ پڑھائی کرتا ہے, آگے سے آگے بڑھتا ہے اور پھر وہ مفتی کی مسند پر پہنچتا ہے, اسٹیٹس پر پہنچتا ہے, یا کوئی بڑا ڈاکٹر, مشہور ڈاکٹر بنتا ہے. کیا یہ شارٹ کٹ کے ذریعے ہوا؟ شاید نہیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے, حضور ارشاد فرمائیے کہ آج کے اس تیز اور فاسٹ دور میں جب ہر بندہ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہے تو کیا یہ زندگی شارٹ کٹس کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے؟ اور کیا یہ شارٹ کٹ ڈھونڈنے والے لوگ اپنے میدان میں, اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ ہو بھی جاتے ہیں, نہیں بھی ہوتے ہیں. مختلف صورتیں ہوتی ہیں. میں جب آپ نے شروع کیا میں بولا یار آقا بلائیں تو اڑ کے جانا چاہیے. پہلے لوگ گھوڑوں پر, اونٹوں پر وہ کتنے کتنے مہینے اور پتہ نہیں کتنے کتنا طویل سفر کرتے تھے. اب کیا وہ ہوائی جہاز میں بیٹھے پھر سے اڑ کر مدینے میں اتر گئے گھنٹوں کے اندر. جو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو گیا. یہ شارٹ کٹ, جو اچھا شارٹ کٹ ہے کہ آقا بلائیں تو اڑ کے جانا چاہیے. اچھا, اب یہ کہ جو مثالیں آپ نے دی وہ شارٹ کٹ کی سے حاصل نہیں ہو سکتی. اب میٹرک کی سند چاہیے, سرٹیفکیٹ میٹرک کا 10 سال تک پڑھنا تو پڑے گا. اس طرح درس نظامی اگر کرنا ہے تو 8 سال. اب تو 6 سال کا بھی کورس آ گیا ہے, میرا خیال 6 سال کا ہے نا کورس درس نظامی کا, نہیں ہے؟ اچھا, تو 8 سال تو پڑھیں گے تبھی درس نظامی کی آپ کو سند ملے گی. تو اگر کہیں ادھر بغیر درس نظامی کے بھی سند مل جاتی ہے تو لیکن آپ درس نظامی یافتہ نہیں کہلائیں گے کہ آپ کو درس نظامی آپ نے حاصل کیا ہی نہیں کہلائیں گے. تو یوں مطلب مفتی بننے کے لیے مزید ٹائم بھی دینا پڑے گا اور محنت بھی کرنی پڑے گی اور اتنا ذہن بھی ہونا چاہیے, ورنہ 100 سال تک بھی آدمی پڑھتا رہے مفتی نہیں بن سکتا. کہ اس میں صلاحیت ہونی چاہیے. تو یوں دنیاوی طور پر بھی ڈاکٹر, یہ وہ ٹرین چلانے والے جو ڈرائیور ہوتے ہیں وہ سب 1.5 عمر کے تقریباً. نوجوان تو ایک بھی نہیں ملے گا آپ کو ٹرین چلانے والا, کیونکہ اس کو برسوں تک پریکٹس کرنی ہوتی ہے. اس کے بغیر ٹرین نہیں چلا سکتا. کہ ٹرین کی سواری بہت جوخم والی سواری ہوتی ہے. کبھی آپ نے انجن میں اگر بیٹھے ہوں, کوئی دوست تو آپ کا چلانے والا ٹرین انجن میں بیٹھے ہو تو آپ کتنی بار کانپے ہیں اس کا حساب لگا لینا. ایسی ایسی کھائیاں آتی رستے میں, گہرے گڑھے, پٹری بنی ہوتی, اس پہ یہ ٹرین یوں چل رہی تھی, اب گری کہ اب گری, اب گری کہ اب گری. لیکن ٹرین میں بیٹھنا آپ چھوڑ دیں, ایسے خطرناک رستوں سے گرتی ہے. لیکن وہ ماہر ہوتا ہے, اور ماہر ہوتے ہوتے شارٹ کٹ سے وہ ماہر نہیں ہوتا, وہ بڈھا ہو جاتا تب جا کے ماہر بنتا ہے. یوں سمجھ لو 1.5 عمر. نوجوان دیکھا آپ نے تو, میں نے نہیں دیکھا اور سنا بھی یہی ہے کہ یہ مطلب نہیں, نوجوان نہیں بن سکتا. پروفیسر جوان نہیں ملے گا. یہ پروفیسر جو بولتے ہیں نہیں پروفیسر ہے جوان ہوتے ہیں, یہ پروفیسر نہیں ہوتے, لیکچرار ہوتے ہیں. لیکچرار جو ہوتا ہے نا پروفیسر نہیں ہوتا. پروفیسر بنتے بنتے 1.5 عمر ان کی ہو جاتی ہے, جو میری معلومات ہے. آپ کسی پروفیسر سے معلوم کر لینا کہ اس کو بہت دیر لگتی ہے پریکٹس کرتے کرتے. اسی طرح بڑے عہدوں پر صدر, وزیر اعظم اگر دنیاوی ملکوں کے بھی دیکھیں تو ہم کو یہ یا تو 1.5 عمر کی ملیں گے یا بوڑھے ملیں گے. آپ کو کوئی نوجوان چھوکرا کبھی آپ نے صدر یا وزیر اعظم نہیں دیکھا ہوگا میرا خیال ہے. یہ عمر رسیدہ ہی ہوتے ہیں. تو یہ سیاست میں مطلب ان کے تجربات, پھر یہ گھس 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 کر پھر یہ جب ان کی ریٹائر ہو جاتی ہے نا تب ان کو یہ انعام مل جاتا ہے کوئی بڑے عہدے کا غالباً. اسی طرح وہ میجر, کرنل, جرنل, یہ سب کی ایک مخصوص عمروں پر پہنچ کر ہی یہ بنتے ہیں. ایک دم مطلب ہے کہ وہ لڑک پن میں یہ میجر, کرنل, جنرل نہیں بنتے کہ یہ بتدریج چلیں گے. چلتے 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 کچھ نہ کچھ پکی عمر ہو جاتی ہے, کچھ تجربہ ہو جاتا ہے, تو کچھ ان کی مطلب یہ کہ جو بھی ایک دنیاوی نظام ہے ایک, اس کے تحت جا کر یہ بڑی پوسٹ پر
پہنچتے ہیں. شارٹ کٹ ان کے لیے بھی عام طور پہ نہیں ہوتا. پھر ان کی عمروں کی بھی ایک قید ہوتی ہے کہ پھر اس سے زیادہ عمر ہو گئی تو اب ان میں اتنی طاقت نہیں رہے گی, ان میں اتنی سوچیں تبدیل ہوں گی ان کی, تو پھر ان کو ریٹائرمنٹ کے قانون بنے ہوئے کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے. اس طرح ایک نظام دنیا کے بھی چل رہا ہوتا ہے. تو بہرحال کہیں شارٹ کٹ ہے, کہیں شارٹ کٹ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 13ویں شب ہے ذوالحجہ کی, اور کل مغرب کے بعد جو ہے وہ 14 ذی الحج شریف کا شب شروع ہوگی. اور 14 ذی الحج شریف جو ہے وہ امیر علیہ سنت کے والد صاحب کا عرس مبارک ہے. تو اسلام بھائیوں کو چاہیے کہ کل مغرب کے بعد ہو سکے تو امیر علیہ سنت کے والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ بھی کیا جائے, اور انشاءاللہ الکریم ایصال ثواب ہمیں بھی ملتا ہے. انشاءاللہ اس کی ترکیب بنائیں گے, اور کل ہم بھی سلسلہ فاتحہ وغیرہ کا بھی کریں گے. تو اسلامی بھائیوں کو, مدنی چینل کے ناظرین کو عرض ہے, کل 14ویں شب ہے, 14 ذی الحج شریف, امیر سنت کے والد صاحب کی عرس مبارک ہے, سالانہ فاتحہ ہے. تو آپ تمام اسلام میں ایصال ثواب کا ضرور اہتمام فرمائیں. اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے گا. میری بھی خوشی کا باعث ہوگا میرے والد صاحب تھے. اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. میں نے بھی نیت کی ہوئی ہے, میں انشاءاللہ مغرب کے بعد نیت ہے میری, مدنی پھول اور دے کر کچھ ایصال ثواب کر لیں گے گھر گھر میں. پھر کیونکہ عشاء تو یہاں فیضان مدینہ میں ادا کرنی ہے مجھے اسی کیبن میں انشاءاللہ. بعد عشاء کے پھر مدنی مذاکرہ اب 3 دن تک ہے نا, تو کل بھی یہ رات اس طرح انشاءاللہ ترکیب ہے میری. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے سننے کی ترغیب ہوتی ہے, اور اس ہفتے کا جو رسالہ ہے وہ بڑا شاندار ہے. آئیے وہ رسالہ کون سا ہے, پہلے تو اس کا ٹائٹل کی زیارت کرتے ہیں. امیر اہل سنت کا پہلا حج 1980. کئی موقعوں پر الحمدللہ امیر سنت نے اس سفر کے حوالے سے اپنے واقعات بیان کیے ہیں. الحمدللہ
हमारी मजलिस ने इसको तरतीब दिया है और इस हफ्ते जो है वो हमें ये रिसाला पढ़ना या सुनना है। तो यूँ तो लाखों इस्लामी भाई इस्लामी बहनें इस रिसालों को पढ़ते सुनते हैं, लेकिन इस रिसाले की अपनी इनफरादियत है, अपनी अहमियत है। क्या ही अच्छा हो कि मजलिस ने हमने हदफ लिया है कि इस रिसाले को यानी रिसालों को हम 40 लाख तक पहुंचाएंगे। तो कोशिश की जाए और इस बार ये रिसाला बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, दिलचस्प है और मुख्तसर भी है। तो इस रिसाले को हासिल करना है, इसकी PDF भी ली जा सकती है, इसको इंशाल्लाह वॉइस में भी सुन सकते हैं। तो इस रिसाले को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा आम करें और इस हफ्ते में इंशाल्लाह अपना टारगेट पूरा करेंगे। इस हवाले से आइए हम आपको सुनाते हैं दुआए जानशीन अमीर अहले सुन्नत। मदनी चैनल के नाजरीन और आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला मुताले के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए खलीफा अमीर अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। या अल्लाह करीम, जो कि 17 सफ़ात का रिसाला अमीर अहले सुन्नत का पहला हज पढ़ या सुन ले, उसे बार बार हज व ज़ियारत मदीना से नवाज कर बिला हिसाब व किताब जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत का पहला हज इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे। पैदल हज और शब कद्र से भी अफजल, मैदान अराफात हाज़री, अमीर अहले सुन्नत और नमाज और बहुत कुछ। उर्दू ज़बान में 17 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 25 रुपए हदिये पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 7 ज़बानों में भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, बंगला, सिंधी, हिंदी, पश्तो, रोमन, उर्दू और फ्रेंच शामिल है। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के ईसाल सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113928 पर राब्ता कीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले हफ्ते रिसाला माँ बाप के मुतालिक वाक़यात, जिसे मुल्क और बैरून मुल्क पढ़ने वालों की तादाद हम तक पहुँच चुकी है। आइए देखते हैं जून का चौथा हफ्ता। रिसाले का नाम माँ बाप के मुतालिक वाक़यात। पाकिस्तान इस्लामी भाई 11,22,458 11,22,458। पाकिस्तान इस्लामी बहनें 4,88,305 4,88,305। ओवरसीज इस्लामी भाई 25,398 25,398। ओवरसीज इस्लामी बहनें 1,30,818 1,30,818। मजमूई मुताला कारकर्दगी 17,66,979 17,66,979। 28 जून 2023 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, ईद की रात इबादत में गुजारने वाले को क्या सादत नसीब होगी? जवाब, उस दिन उसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे। सवाल नंबर 2, तवाफ के बाद 2 रकात अदा करना औलाद इस्माइल में से कितने गुलाम आजाद करने के बराबर है? जवाब, 1 गुलाम आजाद करने के बराबर है। सवाल नंबर 3, रमिये जमरात की हर कंकरी कितने कबीरा गुनाहों का कफारा बनती है? जवाब, 1 कबीरा गुनाह का। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: मोहम्मद साकिब अत्तारी, डेरा इस्माइल खान, बिनते अल्लाह वसाया, मुजफ्फरगढ़, मोहम्मद आमिर मुश्ताक अत्तारी, झंग, बिनते जावेद अत्तारिया, मामू गंजन, उम्मे अय्यान अत्तारिया, गुलशन मेमार, कराची, रिजवान अत्तारी, डेरा गाजी खान, फैजान अत्तारी, कराची। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरान अंदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम उम्मे अय्यान अत्तारिया, गुलशन मेमार, कराची। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे, इनको 1 साल तक इनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशा अल्लाहुल करीम। रोज़ाना ही मदनी मुज़ाकरे में सवालात किए जाते हैं, जिनके जवाबात नाजरीन हमें SMS के ज़रिए दे सकते हैं। आज के सवालात भी नोट कर लें। सवाल नंबर 1, साल में कितने दिन रोज़ा रखना हराम है? सवाल नंबर 2, क्या हिरन की कुर्बानी हो जाती है? सवाल नंबर 3, क्या हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा मुज्तहिदा थी? तो इन सवालात के जो जवाबात हैं वो आप नेक्स्ट मदनी मुज़ाकरे के शुरू होने से पहले कल मदनी मुज़ाकरा शुरू होने से पहले हमें दे सकते हैं। SMS नंबर आप देख रहे हैं 034112555554। तो इस्लामी बहनें इस पर अपना नाम और नंबर ना लिखें, बल्कि महरम का नाम और उनका नंबर लिखें।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ईदुल अज़हा ईदुल अज़हा ईदुल अज़हा ईदुल अज़हा। कुर्बानी करने वाले को जानवर के बाल, हर बाल के बदले एक नेकी मिलती है। कुर्बानी करने वाले को जानवर के बाल, हर बाल के बदले एक नेकी मिलती है। ईदुल अज़हा ईदुल अज़हा ईदुल अज़हा ईदुल अज़हा। है हिजाब आतिशे दोज़ख से कुर्बानी, खुश दिली से अजर के तालिब की कुर्बानी। है हिजाब आतिशे दोज़ख से कुर्बानी, खुश दिली से अजर के तालिब की कुर्बानी। ईदुल अज़हा ईदुल अज़हा। आइए तोहफ़तन एक मदनी फूल अर्ज़ करता हूँ, पेश करता हूँ। फरमाने ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने अपने इल्म पर अमल किया अल्लाह करीम उसे ऐसा इल्म अता फरमाएगा जो वो पहले ना जानता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि हमारे आका अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि जिसने अपने इल्म पर अमल किया तो अल्लाह करीम जो है वो हमें इस हदीस पाक पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाहुल करीम ईद के अय्याम हैं और आप जो है वो कायदाबाद वाले इस्लामी भाई जो है वो खैर दीगर इस्लामी भाई भी खाले जमा करने में मसरूफ़ हैं। अल्लाह करीम आपका ये खाले जमा करना कबूल फरमाए। अल्लाह करीम हमें सवाब आखिरत से महरूम ना फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदाना व मौलाना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ए मालिक अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारे माँ बाप की और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह करीम हमें नेक बना, हमें परहेज़गार बना, हमें मुत्तक़ी बना, हमें अपना पसंदीदा बंदा बना। ए अल्लाह करीम परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल बआसानी अता फरमा, बे औलादों को नेक और सालिह औलाद बखराफियत अता फरमा। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ईदुल अज़हा ईदुल अज़हा ईदुल अज़हा ईदुल अज़हा ईदुल अज़हा ईदुल अज़हा। कुर्बानी करने वाले को जानवर के बाल, हर बाल के बदले एक नेकी मिलती है। ईदुल अज़हा ईदुल अज़हा। अल्हम्दुलिल्लाह खलीफा अमीर अहले सुन्नत की तकरीबन कराची के 23 टाउन्स में ईद उल अज़हा के मौके पर इस्लाम भाई की दिलजोई के लिए और उनको दुआओं से नवाजने के लिए, हौसला अफजाई के लिए माशाल्लाह तशरीफ़ ले गए। यहाँ एक मदनी चैनल की नाज़रीन को भी अर्ज़ करूँगा कि एक वाक़या हुआ हमारे सफ़र में कि चूँकि आपने देखा कि इस्लाम में बाहर गाड़ी के बाहर थे और ये नेकी की दावत का भी सिलसिला था, तो एक हमारे पुराने इस्लाम भाई ने कहा कि आप हमसे मुलाकात भी करें, क्योंकि इस्लाम भाई कोई किसी के जहन में ये ख्याल आ सकता है कि हम तो बाहर धूप में खड़े हैं और ये गाड़ी में एसी भी चल रहा होगा तो ये तो अंदर बैठे हुए, तो आप हमसे मुलाकात करें। तो मैं चूँकि साथ भी था तो एक वजाहत मैंने की अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसी गाड़ी हमारी रुकती थी तो जानिशीन मेरे लिए सुन्नत जो है वो गाड़ी बंद कर देते थे, यानी एसी ऑफ हो जाता था। तो चूँकि वो पैक थी गाड़ी तो अंदर का जो माहौल था वो ज़ाहिर हवा तो थी नहीं, तो बाद वक़्त पसीने पसीने हो जाते थे। तो इसलिए मैंने कहा, जब ये कहा तो मैंने वजाहत की तो कि मैंने उस टाइम पूछा भी एक दफ़ा एक जगह तो कहा कि हुजूर ये गाड़ी में अगर एसी चलता रहे तो क्या हरज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की तरबियत है माशाअल्लाह
کہ خلیفہ میرے سنت نے فرمایا کہ جو باہر دھوپ میں کھڑے ہیں نا تو ان کی بھی گرمی کا احساس ہمیں ہو جائے کہ یہ ماشاءاللہ اس طرح قربانیاں دے رہے ہیں. تو اس لیے اس کیفیت میں آپ جو ہے وہ اس موقع پر خاص کر ماشاءاللہ یہ انداز اختیار کیا اور پسند آیا کہ یہ اسلامی بھائیوں کے الحمدللہ جب یہ بیان بھی کیا میں نے کہ یہ بعض اوقات کسی کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے تو الحمدللہ اس طرح کی احتیاطوں کا بھی ایک سلسلہ رہا اور اسلامی بھائی بہت خوش ہوئے الحمدللہ. جگہ جگہ جا کر ماشاءاللہ اس طرح دعاؤں کا سلسلہ رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.